لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا والله السميع العليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا والله السميع العليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا والله السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم إني أسألك من كل الخير وأعوذ بك من كل الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي اللهم اكفني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أسلمنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أسأل به من نعمة أو جهة من خلقك ومن وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله بحمده عدد خلقه وعدد نفسه وزنة ومداد كلماته ورضا نفسي وزنة ومداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم
عدد كل ذرة أربع مرات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة أربع مرات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما بعلم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة أربع مرات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما بعلم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة أربع مرات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما بعلم الله، صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة أربع مرات. أبدا على حبيبك خير فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي وسلم دائما أبدا يا نفس لا
المكناطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام. على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قاسم من أعظم القاسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فاتحة من الفتوح والمنور والرسوب وصلاح حديث الدر وتوبة النسوب من تعليم وتعلم الإفادة والاستفادة والنفل الدفاع إلى أرواح والدينا عليكم واتنا واتكم وات المسلمين. ثم إلى الحبيب محمد عبد الله الهدى لا يشوف بكر بن زايم مولي أوصل البلدة ومن عمر هذا المسجد وعبر الله في سابقا ولاحقا ونسعى في مرة معاد النضج واشر المغفرة بركاتهم والصلاة من مريم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفد الله ثلاثة أي وافدون إلى الله ثلاثة. Orang-orang yang maju menuju kepada Tuhan, yang berangkat untuk menuju kepada Tuhan itu ada 3 macam.
Al-ghazi, orang yang berperang karena membela agama Allah atau kalimat yang hak. Wal hajj, dan orang yang berangkat untuk menunaikan haji. Wal mu'tamir, dan orang yang berangkat untuk melaksanakan umrah. Hadis sahih daripada riwayat Hakim. Wafdun itu jamak wafid, sama dengan sahib, jamaknya sahbun. Orang-orang yang berangkat kepada satu tujuan namanya wafdun. Ya, orang bertujuan kepada Allah itu banyak, pergi ke masjid juga bertujuan kepada Allah. Karena itu dikatakan orang pergi ke masjid, man dakhala al-masjid kana zairan lillah. Orang berangkat ke masjid itu adalah orang berziarah kepada Allah. Fa haqqun 'alal mazuri an yukrima zairah, maka sudah pasti kalau diziarah itu akan menghormati yang berziarah kepadanya. Anda sekarang ini adalah berziarah kepada Tuhan karena Anda masuk Baitullah. Kalau ada orang bertamu ke rumah Anda hormati, dikasih jamuan. Masa Anda menjadi tamu Allah enggak dikasih jamuan? Allah Maha Mulia. Cuma jamuannya Allah bukan roti kukus, bukan kopi, tapi ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau roti kukus, kopi, jurusannya ke WC. Tapi kalau rahmat Allah dan ampunan Allah, jurusannya ke surga. Mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah dan ampunan Allah. Amin Allahumma amin. Termasuk orang berangkat mencari ilmu, itu adalah orang yang bertujuan sampai kepada Allah. Anda sekarang mendapatkan dua-duanya, berziarah kepada Allah dan mencari ilmu. Cuma memang 3 orang ini derajatnya adalah sangat tinggi. Karena apa? Karena berangkat untuk melaksanakan 3 ini perlu banyak pengorbanan. Enggak semua orang mampu. Pergi ke masjid semua orang mampu. Mencari ilmu semua orang bisa mampu. Tapi kalau berjihad, berperang, enggak semua mampu. Berangkat haji enggak semua mampu. Umroh enggak semua mampu. Nah karena itu punya satu nilai tersendiri. Punya satu nilai tersendiri. Wafdullahi thalatha adalah dinyatakan orang yang berangkat menuju kepada Allah untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, al-ghazi, orang yang berperang. Masya Allah, berperang ini saudara bukan karena kegolongan, bukan karena kesukuan, bukan karena kebangsaan, tapi berperang karena keagamaan. Nabi SAW ditanya tentang macam-macamnya orang berperang. Su'ilan Nabi SAW an rajulin yuqatilu hamiyatan wa syaja'atan. Ada orang karena kesukuannya dia berperang, karena kenekatannya dia berperang. Ayu dzalika fisabilillah, mana yang disebut jihad fisabilillah? Maka Nabi menyatakan man qatala litakuna kalimatullahil ulya fahuwa fisabilillah. Siapa orang yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah adalah tertinggi. Apa kalimatullah? Kalimat Allah yang dimaksud la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat Islam. Siapa orang yang
berperang karena untuk menjunjung tinggi dan mengumumkannya, enggak, untuk menjunjung tinggi kalimat Allah. Masya Allah. Yuqatiluna fi sabilillahi saffan ka'annahum buryanun marsus. Akan mendapatkan cinta Allah orang kalau memang berperang untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah ditanya, ayyul amali afdal, amal apa yang paling afdal ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, imanun billahi wa rasulih, memperkuat iman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila thumma madza, kemudian apa ya Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah, jihad membela agama Allah Subhanahu. Qila thumma madza, kemudian apa ya Rasulullah? Hajjun mabrur, haji yang bagus. Haji yang bagus, haji yang rezekinya halal. Haji yang bagus, haji yang dilaksanakan dengan ikhlas. Haji yang bagus, haji yang hadir dan khusyuk dalam menjalankannya. Wah, gitu hajjun mabrur. Dapat duit haram nipu haji. Haji mabur, saudara, bukan mabrur itu. Karena itu awas, bukan berarti orang yang haji itu hebat semuanya. Kadang-kadang adalah penjahat tuh. Nah, kalau rezekinya tidak halal, begitu juga umroh, percuma nanti sampai ada di sana pulang bukan mendapatkan ampunan, tapi bisa mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dalik. Insyaallah. Kembali kepada masalah jihad. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qutratin ahab ila Allah min qutrati damin fi sabilih, au qutratu dam'in fi jawfi lailin min khasyatih." Tidak ada tetesan yang paling dicintai oleh Allah melebihi daripada dua. Tetesan darah karena membela agama Allah. Yang kedua adalah tetesan air mata di tengah malam karena takut kepada Allah. Allahu Akbar. Mau berkorban dirinya untuk membela agama Allah, wah itu hebat. Kalau korban kambing banyak Pak, mampu Pak, tapi korban diri siapa yang mampu, kecuali kalau orang-orang yang punya derajat yang tinggi di sisi Allah. Karena itu Allah angkat derajatnya orang yang jihad fisabilillah. Tidak ada yang dicintai oleh Allah melebihi daripada tetesan air mata. Tapi bukan di muka orang jerit-jerit. Di tengah malam ketika orang tidur lelap, dia bangun meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu, bukan karena rumahnya kobong, duitnya hilang, tapi karena takut kepada Allah Subhanahu. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, termasuk 7 golongan yang bakal mendapatkan naungan arsy Allah di hari kiamat. Orang yang bangun di tengah malam kemudian mengingat kepada Allah, berzikir sambil meneteskan air mata. Kalau nangis jangan di muka orang. Kadang-kadang Masya Allah nangis direkam Pak nangisnya. Setelah itu di setel, Masya Allah, aku khusyuk nangis ya. Nangis riak ya. Masya Allah, itulah kadang-kadang kita ini sok menjadi orang yang hebat, padahal bukan begitu orang hebat. Orang yang hebat itu adalah yang bisa mengendalikan diri. Mungkin di muka orang dia bisa ditahan, tapi ketika dia khalwah dengan Tuhannya baru di situ diluapkan semuanya. Itu hebat itu. Masya Allah. Ada seorang sahabat namanya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini aminya pamannya Anas bin Malik, saudaranya Malik. Beliau seorang sahabat, tapi saat itu beliau tidak mengikuti perang Badar.
Nyeselnya setengah mati dia. Ya Allah, nggak ngikuti perang Badar, ada begitu perang Badar, padahal perang Badar adalah begitu gede pahalanya. Kata dia, awwalu mashhad syahidahu Rasulullah SAW begitu anhu. Pertama peperangan yang dilakukan oleh Nabi, kemudian aku tidak hadir, aku absen, kata dia. Pas ada ajakan seruan dari Nabi perang Uhud, langsung nyambut dia. Pak, Masya Allah, belum perang sudah bau surga dia. Ini bau surga, kata dia. Aku inilah ajidu rihal jannah duna Uhud. Aku membau dan merasakan surga ini ada di lembah Uhud, kata dia. Itu perang, gak terasa Pak. Ditombak, dipanah, dibacok, ditikem, diitun, gak terasa sampai akhirnya mati dia. Gugur, jatuh gugur. Hancur badannya, dia gak terasa. Surga, 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 surga. 80 tikeman dan panahan yang ada sampai ada di dirinya, saudara, bercucuran darah luar biasa. Dia menyatakan, aku tidak kenal saudaraku ini, cuma aku kenal di tangannya ada sedikit berbeda, ada luka. Menyambut. Saya mau tanya, kalau ada sambutan perang siap nggak ente? Telu yang siap. Kalau ada sambutan makan nasi samin, siap dah ente? Wih, langsung. Dia harus siap Pak, harus siap. Nih, itu adalah menjadi orang yang mau sampai kepada Allah, yang bertujuan untuk sampai dan mendapatkan ridha dan ampunan Allah. Cuma jangan ngada-ngadakan perang. Gimana caranya supaya mati syahid? Ayo bawa bom. Ayo kita bawa senjata, jangan ngada-ngadakan perang. Perang itu ketika sudah memang masanya perang. Kalau ada imam yang memerintahkan untuk perang, wa idastun fanfiru, sambut. Kita bertemu musuh Allah. Tapi ketika tidak ada peperangan, jangan ngada-ngadakan perang, nggak benar. Akhirnya kamu bukan berhadapan dengan lawan, tapi kamu berhadapan dengan kawan. Yang kamu bunuh adalah saudara kamu sendiri nantinya. Di sini kadang-kadang orang tidak paham, mengkaburkan makna jihad. Jihad itu adalah membela kebenaran, memberantas kebatilan, walaupun dengan tetesan darah terakhir. Begitu itu jihad. Jadi jihad itu adalah solusi terakhir, bukan awal. Enggak boleh. Kalau enggak, itu bukan berjihad, tapi menebar fitnah jadinya. Enggak ada apa-apa, moro-moro ngebom, sak masjid dibom. Ini bukan mujahid ini. Ini bukan mati syahid, ini mati sangit ini namanya nih. Enggak benar itu semuanya. Karena itu harus diilmui. Diilmui. Kalau enggak ada perang, jihadnya bagaimana? Tebarkan ilmu. Jihadnya bagaimana? Tegakkan sholat. Jihadnya bagaimana? Hidupkan sunnah. Jihadnya bagaimana? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Anda sekarang ini sebetulnya jihad. Kenapa? Karena Anda tetap melestarikan ilmunya Nabi. Anda sekarang jihad. Kenapa? Karena Anda mensyiarkan agama. Kenapa? Karena bukan waktu perang. Karena itu jangan ngada-ngadakan jihad. Ada satu hadis Nabi juga bersabda begini. La tatabannau liqa al-adu was'alullaha al-afiyah. Jangan berharap kamu itu perang. Enggak enak perang itu. Mintalah kepada Allah setiap saatnya afiyah, selamat, damai, dan terang.
Tapi kalau sudah memang keharusan, wa idza lagitumuhu, jika kamu tadi itu sudah harus berhadapan dengan musuh, wa'lamu anna jannata tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah bahwa surga kamu sudah ada di bayangan pedang kamu. Nih kalau ada bayangan, maju terus. Gimana caranya masuk surga? Jangan jadi pengecut. Kalau musuhnya datang, singitan. Kalau memang sudah waktunya, bismillah sudah. Surga di hadapan kamu. Ya, maju gugur masuk surga atau pulang dengan kemenangan. Begitu. Nah karena itu, orang Islam itu boleh nekat, tapi nggak boleh ngawur. Apa bedanya nekat dan ngawur? Nekat itu kalau bahasa Arabnya syaja'ah, ngawur itu namanya tahawur. Apa bedanya nekat dan ngawur? Kalau orang tadi itu ngawur, maka dia tidak pakai adab dan tidak pakai aturan dan tidak pakai ilmu. Jadinya bukan orang nekat, preman. Tidak pakai ukuran, wah ngawur, gasak orang semuanya, ngajar orang semuanya, enggak. Anak kecil pun ditendang misalnya. Perempuan pun dihajar, orang tua pun digasak misalnya, enggak benar. Itu bukan syaja'ah, tapi itu tahawur. Syaja'ah orang yang berani itu adalah berani karena persis menghadapi siapa yang dihadapi dia tadi itu dan bagaimana caranya menghadapi. Oh ini orang bisa dinasihati, oh ini orang bisa diajak, oh ini orang bisa diadakan pendekatan. Itu orang berani. Nggak harus mukul, nggak harus ngajar. Itu namanya syaja'ah. Tapi kalau nggak berani itu namanya jaban, licik namanya. Nah, licik juga dilarang dalam Islam. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhul. Nabi berlindung, ya Allah, lindungi aku daripada penyakit licik. Lindungi aku daripada penyakit licik. Durung apa-apa. Dur. Kuakib. Langsung singitan, tiarap semuanya. Enggak taunya pelembungan meledos. Masya Allah. Yang berikutnya, wafdullah, orang dikatakan musafir kepada Allah, yaitu orang yang haji dan orang yang umrah. Al-hujjaj wal ummar wafdullah wa zuwaruh. In sa'aluhu a'tahum wa in istaghfaru ghafara lahum wa in da'au ustijiba lahum wa in syafa'u syufi'u wa in syafa'u syufi'u. Orang yang haji, orang yang umroh itu adalah orang yang bertujuan kepada Tuhannya. Karena itu mereka dikatakan orang yang berziarah kepada Tuhan. Kalau mereka mohon kepada Allah, Allah berikan permohonannya. Kalau mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni dosanya. Kalau berdoa, diijabahi doanya. Kalaupun menolong nanti di hari kiamat akan dikasih syafaat. Masya Allah. Karena itu para salafus soleh, kalau sudah ada peperangan dan ada mujahid yang mau berangkat, dihantarkan Pak. Dihantarkan, didoakan gitu. Kalau ada mereka datang dari perang atau misalnya orang yang haji umrah juga begitu, dihantarkan, didoakan.
Kalau mereka datang, orang yang jihad datang pulang, orang yang umrah, orang yang haji datang umrah, Masya Allah, dipeluk, dicium dahinya kadang-kadang. Sambil meminta doa daripada mereka. Kenapa? Sebelum kembali berlumuran dosa, karena mereka pulang dalam keadaan bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau ada orang yang haji, cepat-cepat teko sampean. Kenapa? Hubung delok-delok TV. Ya, sebelum mereka melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik lagi, minta doa, doanya diterima oleh Allah, sik bersih, anget Pak, adem, ya eman Pak, iya. Kenapa? Wis main domino maneng, ngedu betik maneng misalnya, ya. Ando-andoro maneng misalnya, Masya Allah. Diceritakan ada orang mukasyifin. Orang mukasyif itu Pak kadang-kadang melihat sesuatu yang gaib. Ini kelihatan setan. Waktu ada di Arafah kelihatan setan kurus, pucet, nangis dia, bungkuk. Terus nemen ini berarti ya, kurus, bungkuk, pucet, nangis. Embo ini, komplikasi di luarnya. Wah, parah sudah setan saat itu. Memang orang wali, muka asyaf, ya bisa berhubungan. Man ladzi abka ainak? Kenapa kamu tadi itu menangis? Yang membuat kamu menangis itu apa? Setan kok nangis? Kenapa kamu menangis wahai setan? Khurujul had ilaihi bila tijarah. Aqulu qad qasaduhu akhafu alla yukhayyibahum fayuhzinuni dzalik. Ini orang-orang yang berangkat haji kata dia. Berangkat ikhlas, bukan karena dagang, bukan karena cari duit. Benar-benar dia bertujuan untuk berharap kepada Allah, cinta dengan Ka'bah. Aku khawatir Tuhannya tidak menyanyiakan mereka. Itu yang membuat aku sedih, nangis. Sekarang berangkat ke sana cari duit ya, travel, waduh di mana-mana itu. Berangkat karena bila tijarah, karena memang rindu dengan Ka'bah, rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Hebat itu. Faman ladzi anhala jismak, loh yang membuat kamu kurus apa? Kurang gizi setan. Kenapa kamu itu kurus begini? Qala sahilul khail fi sabilillah azza wa jal, walau kana fi sabili kana ahab ilai. Apa yang membuat kamu kurus? Ini suara daripada kuda yang digunakan untuk berjihad fi sabilillah. Suaranya aja membuat setan itu kurus, Pak. Suaranya kuda, apalagi suara takbirnya atau suara dzikirnya. Suaranya kudanya membuat setan kurus. Kalau itu adalah digunakan untuk ajaranku, kata setan, itu yang aku harapkan. Enak itu loh setan, kurang ajar. Bahasa sekarang misalnya kalau sampai tidak naik kuda, naik sepeda motor ke sini ya, suaranya sepeda motornya sampean membuat setan pegel sampai kurus. Apalagi sampean sepeda motoran sambil berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Waduh hebat. Rokokan nanti. Repot wong keraton nih. Faman ladzi ghayyara launak, apa yang membuat kamu pucat begini wahai setan? Qala ta'awunul jama'ah 'ala ta'ah walau ta'awunu 'al ma'siyah kana ahab ilai. Nih orang-orang semuanya kok bisa ya saling membantu dalam perbuatan taat. Kalau seandainya saling membantu dalam perbuatan maksiat, wah itu harapanku. Pegel Pak setan, sampai segini banyak ini duduk ini bersama-sama. Ada yang jadi pendengar, ada yang jadi pembicara. Pegel setan.
Ada yang ngurusi sound, ada yang ngurusi TV, ada yang ngurusi ini. Kalau seandainya mereka mau bergotong royong untuk maksiat kepadaku, kan itu harapanku. Bukan akhirnya pengajian, Habib Taufik ajak joget dari sini. Bawa gitar lagi. Wah, itu harapannya setan. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus buat setan kita buat setan itu dalam keadaan pucat setiap saatnya ya. Kemudian faman ladzi ghasaba dhahrak, yang membuat kamu bungkuk apa setan? Kok melengkung ini kok setan? Kenapa? Qala qaulul abd as'aluka husnul khatimah, ucapan hamba yang memohon kepada Allah, ya Allah aku mohon husnul khatimah. Aqulu ya wailati mata yu'jibu hadha bi'amali akhafu an yakuna qad fatin. Orang kalau minta husnul khatimah itu setan itu lemes Pak sampai bungkuk. Enggak punya tenaga itu setan. Saya khawatir doanya diterima oleh Allah, maka sia-sia aku ini. Sudah tak goda, sudah tak rayu, sudah tak jak lupa, sudah tak jak maksiat. Akhir umur husnul khatimah, ngeletek. Sia-sia. Karena itu, ayo musuh kita adalah syaitan. Musuh kita bukan sesama muslim. Musuh kita adalah bukan orang yang tidak sama organisasinya, tidak sama urusannya, pekerjaannya, tidak sama sukunya, tapi musuh kita adalah musuh kita adalah setan. Kita sesama muslim, mau Arab, mau Jawa, mau Cina, mau manapun, mau Indonesia, mau Malaysia, mau manapun, itu adalah kita bersaudara yang harus saling membantu, bukan saling bermusuhan. Terakhir, yaitu haji yang dimaksud menjadi wafdullah adalah haji yang mabrur, tentunya harus daripada rezeki yang halal. Sehingga dikatakan orang yang berangkat dari rezeki yang haram, dia ketika membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik itu bahasa Arab untuk menyambut sambutan. Kalau misalnya sampean namanya Joko, labbaik gitu. Ya aku sambut panggilanmu. Anda berangkat ke haji atau umrah dipanggil oleh Tuhan. Maka Anda menyatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku sambut panggilanmu, aku sambut panggilanmu. Tapi berangkatnya dari rezeki yang haram, biaya haram, maka akan dijawab la labbaik wala sa'daik. Enggak ada panggilan-panggilan. Kamu menyatakan aku sambut panggilanmu ya Allah, siapa manggil inti? Enggak ada kata Allah. Zaduka haram wa rahilatuka haram, hajjuka ghair mabrur. Maka dikatakan sangu kamu haram, kendaraan kamu haram, biaya kamu haram, haji kamu enggak mabrur. Tapi kalau berangkatnya dari halal, ikhlas, ketika dia menyatakan labbaik Allahumma labbaik, aku sambut panggilanmu ya Allah, maka Allah pun menyambut dia sambil menyatakan zaduka halal wa raihilatuka halal wa hajjuka mabrur. Semuanya halal, biaya kamu halal, semuanya kendaraan kamu halal, maka haji kamu mabrur. Karena itu bukan berarti orang yang haji semuanya pasti mabrur. Lihat dulu sangunya, dari mana itu berangkatnya, dari rezeki yang halal atau haram. Kalau haram, ojo berangkat kan. Sebelum kamu nanti pulang bukan membawa rahmat, tapi mendapat laknat Allah Subhanahu. Ciri-cirinya biar gimana haji yang mabrur? Ciri-cirinya gimana haji yang mabrur? Datang dari haji
Berubah Pak, akhlaknya yang jelek menjadi akhlak bagus. Yang malas ibadah menjadi giat ibadah. Udah sampai Pak, ada di Mekah, di Masjidil Haram, masuk nyium Ka'bah, dateng gak sholat Pak. Model kan, orang yang sholat menghadap kepada Ka'bah, ini orang sudah sampai ke Ka'bah, sampai di Pasuruan gak sholat. Haji capupui, haji gak sholat, ya. Udah berangkat, ada di sana, ada di Mina, ia melempari jumarat, setan dilempari, Masya Allah, Bismillah, Allah Akbar. Habis batunya, sandalnya ditempiling no. Wih, semangatnya luar biasa. Pulang ngedu bete, haji apa gini nih. Lah, inilah tanda-tanda haji yang tidak mabrur. Hah? Haji renten. Enggak benar, karena itu haji yang mabrur itu adalah yang membentuk manusia dari itu pulang dari haji lebih baik, lebih dekat kepada Allah, lebih taat kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan insyaallah yang belum haji Allah kasih rezeki bisa haji. Dan mudah-mudahan insyaallah yang tidak haji dicatat mendapatkan pahala haji karena niat untuk haji. Niat Pak ya, kalau ada rezeki haji, niat. Lah, tapi nggak dapat rezeki, saya Habib tetap akan mendapatkan pahala haji karena sudah niat haji. Paham ya? Nah, insyaallah mudah-mudahan semuanya dicatat menjadi orang yang berhaji, orang yang berumrah. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya ditakdir oleh Allah SWT mati syahid. Mati syahid walaupun tanpa ada peperangan, ya. Man sa'alallah asy-syahadah ballaghallahu asy-syahadah wa in mata ala firasyih. Atau kama qala, siapa orang yang benar-benar yang dia tadi itu berharap mati syahid, enggak ada perang, enggak usah ngadakan perang. Ya, enggak ada perang, tapi dia benar-benar pingin mati syahid, Allah akan sampaikan ke derajat mati syahid walaupun mati di atas kasurnya. Tidak nunggu peperangan saudara. Mudah-mudahan insyaallah kita dikumpulkan dengan para syuhada, para aulia, golongan orang-orang yang saleh insyaallah, amin Allahumma. Oh iya, ada satu pengumuman. Alhamdulillah, klinik kita, klinik Maunah itu bukan kliniknya Ustaz Taufik ya, klinik antum semuanya sudah semakin maju. Dan sekarang sudah ada dokter spesialis anak. Setiap hari Senin sampai hari Kamis jam 3 sore sampai jam 5. Karena itu kalau ada yang berkaitan dengan anak, mulai misalnya gizi, perkembangan anak, imunisasi sampai sakit, itu bawa ke sana ya. Kenapa? Karena di klinik Maunah itu 100% adalah milik umat Islam. Tidak ada prosentase milik pribadi. 100% milik umat Islam, milik Anda juga semuanya. Nah, di situ Anda berarti ketika bayar itu adalah untuk bersedekah, membantu yang tidak mampu. Membantu tidak mampu, sehingga di sini Anda mendapatkan dua hal. Pertama, Anda berobat secara medis. Kedua, Anda berobat secara sedekah. Insya Allah lebih mujarab lah, karena Nabi menyatakan dawu mardakum bis sadaqah. Ayo kita dukung bersama. Kita harapkan sebentar lagi klinik ini akan bisa menjadi rumah sakit. Amin. Senang enggak kalau sampean punya rumah sakit? Bukan milik Ustaz Taufik ini, milik ente nih. Senang enggak? Ya, tapi enggak bayar kalau punya Habib. Ngawur deh. Saya sendiri kalau ngambil obat ya bayar, Pak. Iya enggak? Ya bayar. Bayarnya untuk membantu nanti yang enggak mampu. Yang enggak mampu kita bantu. Yang enggak mampu kita bantu. Bahkan babas biaya, tapi enggak mampu beneran. Enggak mampuan sih.
Ya, nggak bisa. Al-Gharawi itu namanya ya. Nah, mudah-mudahan insyaallah kita semuanya, dan ini dikasih kabar ya kepada yang lainnya. Dikasih kabar kepada yang lainnya. Nah, di situ ada juga dokter kandungan. Jadi mulai durunge nglahirno sampai bayi sampai tuwek. Ya, insyaallah. Tapi lek mati dikubur dhewe, Pak. Ya, ndak perlu maunah nanti yang ngubur. Wallahu alam. Untuk yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Untuk yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Untuk yang sehat, Allah jauhkan daripada segala penyakit. Untuk yang ujian, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat. Dan mudah-mudahan untuk yang punya hajat, Allah sampaikan semua hajatnya. Untuk yang hamil, mudah-mudahan insyaAllah melahirkan dengan selamat anak yang akan dilahirkan, dan seluruh anak-anak kita jadikan anak-anak yang solehin dan solehat. Ala hadin niyakun salihah wa ilhatun Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya kana sagam sa'atallah wa La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من ولا يعز من عليك، تبارك ربنا فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. نحظى بكل سولي. الحمد لله. عليه عد الحب وآله
والحمد لله في البدء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.